കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 786. സൂറത്തു ശുഅറാ ആയത്തുകൾ 1 മുതൽ 68 വരെ. 26 ശുഅറാ കവികൾ. സൂറത്തു ശുഅറാ വചനങ്ങൾ 227 മക്കയിൽ അവതരിച്ചത്. അവസാനത്തെ 4 വചനങ്ങൾ മദീനയിൽ അവതരിച്ചതാണ്. കവികളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ആ പദം ശുഅറാ കവികൾ ഈ അധ്യായത്തിന് പേര് വന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമകാരുണികനും കരുണാവാരിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ. പേജ് നമ്പർ 1285. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون
قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك
وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 787, സൂറത്ത് അശ്ശുഅറാ ആയത്ത് 1. ത്വാസീൻ മീം. ത്വാസീൻ മീം. അൽ ബഖറയുടെ ആരംഭത്തിൽ എഴുതിയ വിശദീകരണം നോക്കുക. പേജ് നമ്പർ 1285 2. തിൽക ആയാതുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളാണിവ. 3. ലഅല്ലക ബാഖിഉൻ നഫ്സക. നീ നിന്റെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചേക്കാം. അല്ലാ യകൂനു മുഅ്മിനീൻ. അവർ വിശ്വാസികളാകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജനം വിശ്വാസികളാകുവാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. തെളിവുകളും രേഖകളും എത്ര വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണമായി പ്രവാചകൻ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്താൽ സ്വയം മരിച്ചു പോകാറായിരുന്നു. അത്രത്തോളം വേണ്ട, പ്രബോധനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രവർത്തന ഫലം കാണണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. ആയത്ത് 4. നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്നൊരു ദൃഷ്ടാന്തം അവരുടെ മേൽ നാം ഇറക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ പിരടികൾ ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് കീഴൊതുങ്ങുന്നതായി തീരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. സത്യം തെളിയിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാര്യം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വമനസ്സാലെ വിശ്വസിക്കാനും മാത്രമേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് വല്ല ദൃഷ്ടാന്തവും ഇറക്കി വിശ്വസിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അതിന് തലകുനിക്കും. പക്ഷേ അതൊരു ബാഹ്യമായ വിശ്വാസ പ്രകടനം മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ. സ്വമേധയാ മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാവുകയില്ല. പിരടികൾ കീഴൊതുങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ സൂചന ഇതാണ്. മനസ്സ് കീഴൊതുങ്ങുകയില്ല എന്ന് സാരം. പേജ് നമ്പർ 1286, ആയത്ത് 5. മഹാകാരുണികളിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ഉത്പാദനവും അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അവർ അതിൽ നിന്ന് വിമുഖരായിട്ടല്ലാതെ. എന്തുപദേശം കൊടുത്തിട്ടും എന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും അവർ ഒരുക്കമല്ല. വിനയത്തോടെ ചിന്തിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആയത്ത് 6. ഫഖദ് കദ്ദബു. എന്നാൽ അവർ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസയഅതീഹിം അംബാഉ മാ കാനൂ ബിഹി യസ്തഹ്സിഊൻ. അതിനാൽ അവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വൃത്താന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 7. അവലം യറൗ ഇലൽ അർദി. അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലേ? കം അംബത്നാ ഫിഹാ മിൻ കുല്ലി സൗജിൻ കരീം. എല്ലാ നല്ല ഇണകളിൽ നിന്നും എത്രയാണ് അതിൽ നാം മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. സസ്യങ്ങളിൽ ഇണകളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്കും പഠനം നടത്തുന്നവർക്കും പല പ്രകൃതി രഹസ്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതായത്
സസ്യങ്ങളിൽ ഇണകളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ്. ആയത്ത് 8. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയതൻ, നിശ്ചയമായും അതിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. വമാ കാന അക്സറുഹും മുഅ്മിനീൻ, അവരിൽ അധികവും വിശ്വാസികളായില്ല. ആയത്ത് 9. വ ഇന്ന റബ്ബക ലഹുവൽ അസീസുർ റഹീം, നിശ്ചയമായും നിന്റെ റബ്ബാകട്ടെ അവൻ തന്നെയാണ് പ്രതാപശാലിയും കരുണാനിധിയുമായിട്ടുള്ളവൻ. അവനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അവൻ എല്ലാവരെയും ജയിച്ചടക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്ത് കാര്യം നടത്താനും അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ അവൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആയത്ത് 10. വഇദ് നാദാ റബ്ബുക മൂസ, നിന്റെ റബ്ബ് മൂസായെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം. അനിതിൽ ഖൗമദ്ദാലിമീൻ, അക്രമികളായ ജനതയുടെ അടുക്കൽ നീ പോവുക. ആയത്ത് 11. ഖൗമ ഫിർഔൻ അലാ യത്തഖൂൻ, ഫിർഔന്റെ ജനതയുടെ അടുക്കൽ അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക. ആയത്ത് 12. ഖാല റബ്ബി ഇന്നി അഖാഫു അൻ യുകദ്ദിബൂൻ, മൂസ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റബ്ബേ, നിശ്ചയമായും എന്നെ അവർ കളവാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1287, ആയത്ത് 13. വയദീഖു സ്വദ്രി, എൻ്റെ ഹൃദയം ഞെരുങ്ങിപ്പോകുമെന്നും വലയൻതലിഖു ലിസാനി, എൻ്റെ നാവിന് ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. ഫഅർസിൽ ഇലാ ഹാറൂൻ, അതുകൊണ്ട് ഹാറൂന് കൂടി നീ സന്ദേശം അയക്കണമേ. ആയത്ത് 14. വലഹും അലയ്യ ദംബുൻ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു കുറ്റാരോപണമുണ്ട്. ഖിബ്തികളിൽ ഒരാളെ അബദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലാനിടയായതാണ് സൂചന. ഫഅഖാഫു അൻ യഖ്തുലൂൻ, അതിനാൽ അവരെന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആയത്ത് 15. ഖാല കല്ലാ ഫദ്ഹബാ ബിആയാതിനാ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലുമില്ല, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഇരുവരും പോകുക. ഇന്നാ മഅകും മുസ്തമിഊൻ, നിങ്ങളോടൊപ്പം നാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയം. ആയത്ത് 16. ഫഅതിയാ ഫിർഔന ഫഖൂലാ ഇന്നാ റസൂലു റബ്ബിൽ ആലമീൻ, നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഫിർഔന്റെ അടുക്കൽ പോകുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക, ഞങ്ങൾ ലോകരക്ഷിതാവിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ്. ആയത്ത് 17. അൻ അർസിൽ മഅന ബനി ഇസ്രായീൽ, ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വിട്ടയക്കുക എന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് സംഭവിച്ച ആ കൊലക്ക് പകരം ചെയ്യുമെന്ന ഭയം മൂസ അലൈഹിസ്സലാം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിനെയും സഹോദരനെയും അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും. ഇരുവരെയും സദാ അവൻ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇരുവരും. ഇസ്രായേലിയർ ഫിർഔന്റെ ഭൗതികമായ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അടക്കിപ്പിരിച്ച മഹാധിക്കാരിയായിരുന്നു ഫിർഔൻ. ഇസ്രായേലിയരെ മോചിപ്പിക്കൽ ഒരു അനിവാര്യതയായിരുന്നു. ആയത്ത് 18. ഖാല അലം നുറബ്ബിക ഫീനാ വലീദാ, ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, നീ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയില്ലേ. വലബിസ്ത ഫീനാ മിൻ ഉമുരിക സിനീൻ, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ കുറേ കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ കഴിച്ചു കൂട്ടിയല്ലോ. ആയത്ത് 19. വഫഅൽത ഫഅലതക അല്ലതി ഫഅൽത വഅൻത മിനൽ കാഫിരീൻ, നീ ചെയ്ത ആ പണി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, നീ നന്ദികേട് കാണിച്ചവരിൽ പെട്ടവൻ തന്നെ. ഫിർഔൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അബദ്ധത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബനൂ ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട എത്ര ആൺകുട്ടികളെയാണ് ഫിർഔൻ അറുത്തു കൊന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം അബദ്ധത്തിൽ ഫിർഔന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഖിബ്തി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊന്നു. പക്ഷേ ഫിർഔൻ അത് വലിയ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഫിർഔൻ ഇസ്രായേൽ വംശത്തിൽപ്പെട്ട എത്ര ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നു, അത് അവനൊരു വിഷയം അല്ല എന്നതാണ്. പേജ് നമ്പർ 1288, ആയത്ത് 20. ഖാല ഫഅൽതുഹാ ഇദൻ വഅന മിനദ്ദാല്ലീൻ, മൂസ പറഞ്ഞു,
അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു. ഞാൻ പിഴവ് പറ്റിയവരിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള അറിവ് അന്നെനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ അവനെ കൊന്നതല്ല. അവൻ്റെ ദ്രോഹം കണ്ടപ്പോൾ അവനെ ഒന്നടിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. അബദ്ധത്തിൽ അതയാളുടെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചു. ആയത്ത് 21. ഫഫറർതു മിൻകും ലമ്മാ ഖിഫ്തുകും. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി. ഫവഹബ ലീ റബ്ബി ഹുക്മ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ റബ്ബി എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി. വജഅലനീ മിനൽ മുർസലീൻ. എന്നെ ദൂതന്മാരിൽ ഒരാളാക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 22. വതിൽക നിഅമതുൻ തമന്നുഹാ അലയ്യ. നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നതായി എടുത്തു പറയുന്ന ആ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ, അൻ അബ്ബത്ത ബനീ ഇസ്രായീൽ. ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ നീ അടിമകളാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന് കാരണമുണ്ടായതെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. നീ ബനു ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളാക്കി, അതായത് ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളാക്കി. നീയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ, നീയും നിന്റെ ആളുകളും പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പടി അവർ അനുസരിച്ചു കൊള്ളണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും. ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ യഥേഷ്ടം കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എൻ്റെ മാതാവ് എന്നെ പ്രസവിച്ചു. പതിവ് പ്രകാരം എന്നെയും നീ അരിഞ്ഞു കൊല്ലുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. എന്നെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി പുഴയിൽ ഒഴുക്കി. അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്റെ അധീനതയിലെത്തി. ഇത്ര വലിയ അക്രമങ്ങളും കടുംകൈകളും ബനു ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിൻ്റെ നേരെ അഴിച്ചുവിട്ട നീ ആ സമുദായത്തിലെ ഒരംഗമായി എന്നെ സംരക്ഷിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഇത്രത്തോളം എടുത്തു പറയാനുണ്ടോ? ഫിർഔന്റെ അവകാശവാദത്തെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അപഹാസ്യമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇവിടെ അബ്ബത്ത ബനി ഇസ്രായേൽ, ബനു ഇസ്രായേലിനെ നീ അടിമകളാക്കി എന്നീ എല്ലാ മുഫസ്സിറുകളും അർത്ഥം പറഞ്ഞു. ഇതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇബാദത്തിന് അടിമവേല എന്ന് അർത്ഥം പറയുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. അബ്ദ് എന്നതിന് അടിമയാക്കി എന്നർത്ഥമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുജറദ് ആയ ക്രിയ അടിമയായി എന്നർത്ഥം വരണമല്ലോ. അത് അബദ അല്ല, അബുദ ആണ്. അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അബ്ദ്. അബദയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, അബദയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ്. അബദ ആരാധിച്ചു, മുത്താഴ്ദി അതായത് സകർമ്മ ആണ്. അബുദ അടിമ ആയി, ലാസിം അതായത് അകർമ്മകം. ഈ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ഈ കൂട്ടർക്ക് വകതിരിവുണ്ടായില്ല. സർവ കുഴപ്പത്തിൻ്റെയും കാരണം ഈ വിവരക്കേടാണ്. അടിമവേലയെപ്പറ്റി ഇസ്ലാമിലെ വിധി ന്യായമായ അടിമവേല ചെയ്യൽ നിർബന്ധം. അന്യായമായി അടിമയാക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അടിമവേല ചെയ്യൽ അനുവദനീയം. ഈ കൂട്ടർ അടിമവേല എന്ന് ഇബാദത്തിന് അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് അടിമവേല ഹറാമും ശിർക്കുമാണെന്ന് വാദിച്ചു. ഫാത്തിഹയുടെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കുക. ഇവിടെ അതായത് ഇതിലുള്ളതല്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ആത്യന്തികമായ അടിമത്തം അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും വിയോജിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് മനുഷ്യൻ, മറ്റാരുടെയും അടിമയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായ അടിമത്തം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പാടൂ. അതേസമയം അടിമ വ്യവസ്ഥ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇസ്ലാം അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒറ്റയടിക്കതിനെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നിരോധനം സാധ്യവുമല്ലല്ലോ, ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെവിടെയും അടിമ വ്യവസ്ഥ നിലവിലില്ല. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരായ ആൾക്കാരാണ്. ഈ സ്വതന്ത്രരായ ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇസ്ലാമിലില്ല. അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 788, സൂറത്ത് അശ്ശുഅറാ ആയത്ത് 24, പേജ് നമ്പർ 1289. ആയത്ത് 23. ഖാല ഫിർഔനു വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ. ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ലോകരക്ഷിതാവ് എന്നത്. ആയത്ത് 24. ഖാല റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദി വമാ ബൈനഹുമാ. മൂസ പറഞ്ഞു അലൈഹിസ്സലാം, ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ളവയുടെയും രക്ഷിതാവ്. ഇൻ കുന്തും മുഖിനീൻ,
നിങ്ങൾ ദൃഢവിശ്വാസികളായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ ലോകരക്ഷിതാവിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് മൂസ അലൈഹിസ്സലാം അഭിമുഖാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. താൻ തന്നെയാണ് വലിയ ദൈവമെന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അധികാരി ആരാണ് ലോകരക്ഷിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയാണിത്. സ്പഷ്ടമായ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യം ഗ്രഹിക്കുകയും യാതൊരു ഇളകിയാട്ടവും കൂടാതെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും മറ്റുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ. മുമ്പ് ഇവയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടായി. കാര്യങ്ങൾ ശരിക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ, സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ രക്ഷിതാവ്. ആയത്ത് 25. ഖാല ലിമൻ ഹൗലഹു അലാ തസ്തമിഊൻ. അവൻ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു റബ്ബ്? ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് അവൻ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു റബ്ബോ? ആയത്ത് 26. ഖാല റബ്ബുക്കും വറബ്ബു ആബാഇകുമുൽ അവ്വലീൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ റബ്ബും നിങ്ങളുടെ പൂർവികരായ പിതാക്കളുടെ റബ്ബും. ഫിർഔനാണ് അവരുടെ റബ്ബ് എന്നാണ് വാദം. എന്നാൽ മുൻകഴിഞ്ഞ തലമുറകളുടെ റബ്ബ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിർഔനാകുമോ? അയാൾ ജനിക്കും മുമ്പുള്ളവരെ ആരാണ് പടച്ചത്? ആയത്ത് 27. ഖാല ഇന്ന റസൂലകുമുല്ലദീ ഉർസില ഇലൈക്കും ലമജ്നൂൻ. ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നേരെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ദൂതൻ നിശ്ചയമായും തനി ഭ്രാന്തനാണ്. ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇയാൾ ഭ്രാന്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇയാൾ പറയുന്നത് തനി ഭ്രാന്താണ് എന്നത് എല്ലാ സത്യനിഷേധികളായ ധിക്കാരികളുടെയും ആരോപണമാണ് എല്ലാ കാലത്തും. ആയത്ത് 28. ഖാല റബ്ബുൽ മശ്രിഖി വൽ മഗ്രിബി വമാ ബൈനഹുമാ. മൂസ പറഞ്ഞു അലൈഹിസ്സലാം, ഉദയസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അസ്തമയസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അവ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ളതിൻ്റെയും രക്ഷിതാവ്. ഇൻ കുന്തും തഖിലൂൻ, നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ. പേജ് നമ്പർ 1290. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത്രയൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം വളരെയേറെ സ്പഷ്ടമാണ് ഈ വിഷയം. ആയത്ത് 29. ഖാല ലഇൻ ഇത്തഖദത ഇലാഹൻ ഗൈരി. ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ലാത്തൊരു ആരാധ്യനെ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ലഅജ്അലന്നക മിനൽ മസ്ജൂനീൻ, നിശ്ചയമായും നിന്നെ ഞാൻ തടവുകാരിൽപ്പെട്ടവനാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് അവകാശി ഞാൻ മാത്രമാണ്. മറ്റാരെയെങ്കിലും ആരാധിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല. മറ്റാരെയെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ ജയിലിലടക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഫിർഔന്റെ അഹങ്കാരത്തോടെയുള്ള ഭീഷണി. ആയത്ത് 30. ഖാല അവലൗ ജിഅ്തുക ബിശൈഇൻ മുബീൻ. മൂസ പറഞ്ഞു, സ്പഷ്ടമായ വല്ല ദൃഷ്ടാന്തവും നിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാലുമോ? ശക്തി പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു. ശേഷം ന്യായവാദത്തിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടാന്തത്തിലേക്ക് മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആയത്ത് 31. ഖാല ഫഅതി ബിഹി ഇൻ കുൻത മിനസ് സ്വാദിഖീൻ. ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, നീ സത്യവാന്മാരിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരിക. ആയത്ത് 32. ഫഅൽഖാ അസ്വാഹു ഫഇദാ ഹിയ തുഅബാനും മുബീൻ. അപ്പോൾ മൂസ തൻ്റെ വടി താഴെയിട്ടു. അപ്പോഴതാ അത് പ്രത്യക്ഷമായൊരു സർപ്പമായി മാറുന്നു. ആയത്ത് 33. വനസഅ യദഹു ഫഇദാ ഹിയ ബൈദാഉ ലിന്നാദിരീൻ. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൈ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നവർക്ക് വെളുത്തതായി മാറുന്നു. ആയത്ത് 34. ഖാല ലിൽ മലഇ ഹൗലഹു ഇന്ന ഹാദാ ലസാഹിറുൻ അലീം. ഫിർഔൻ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രമാണിമാരോട് പറഞ്ഞു, നിശ്ചയമായും ഇവൻ നല്ല വിവരമുള്ള ജാലവിദ്യക്കാരൻ തന്നെ. ആയത്ത് 35. യുരീദു അൻ യുഖ്രിജകും മിൻ അർദികും ബിസിഹ്രി. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ഇവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത്തരം ജാലവിദ്യകൾ കാട്ടി ജനങ്ങളെ വശീകരിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാനാണ് മൂസ പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഫിർഔൻ ആരോപിച്ചു. ഫമാദാ തഅ്മുറൂൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് അവരോട് വല്ല സജഷൻ
ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ് ഫിർഔൻ. ആയത്ത് 36 ഖാലൂ അർജിഹ് വഅഖാഹു, അവർ പറഞ്ഞു അവനും അവൻ്റെ സഹോദരനും താങ്കൾ അവധി കൊടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 1291. വബ്അസ് ഫിൽ മദാഇനി ഹാശിരീൻ, ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ താങ്കൾ നഗരങ്ങളിൽ ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയും ചെയ്യുക. ആയത്ത് 37 യഅതൂക ബികുല്ലി സഹാരിൻ അലീം, നല്ല അറിവുള്ള എല്ലാ ജാലവിദ്യക്കാരെയും താങ്കളുടെ അടുക്കൽ അവർ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ആയത്ത് 38 ഫജുമിഅ അസ്സഹറതു ലിമിഖാതി യൗമിൻ മഅലൂം, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്ത് ജാലവിദ്യക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു. വലിയ സദസ്സുണ്ടാകാൻ അവരുടെ ആഘോഷ ദിവസം പൂർവാഹന സമയം ആയിരുന്നു അത്. പ്രവാചക ദൗത്യം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി തീരട്ടെ. ആയത്ത് 39 വഖീല ലിന്നാസി ഹൽ അൻതും മുജ്തമിഊൻ, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുവോ എന്ന് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു. ആയത്ത് 40 ലഅല്ലനാ നത്തബിഉസ് സഹറത ഇൻ കാനൂ ഹുമുൽ ഗാലിബീൻ, ജാലവിദ്യക്കാർ വിജയികളാകുന്ന പക്ഷം നമുക്കവരെ പിൻപറ്റാം. ആയത്ത് 41 ഫലമ്മ ജാഅ അസ്സഹറതു ഖാലൂ ലിഫിർഔന അഇന്ന ലനാ ലഅജ്റൻ ഇൻ കുന്നാ നഹ്നുൽ ഗാലിബീൻ, അങ്ങനെ ജാലവിദ്യക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിജയികളാകുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് ഫിർഔനോട് അവർ ചോദിച്ചു. ആയത്ത് 42 ഖാല നഅം വഇന്നകും ഇദൻ ലമിനൽ മുഖറബീൻ, ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു അതെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമീപ്യം നൽകപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മെ എതിർക്കാൻ വന്നവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല പാരിതോഷികവും തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളുമായിരിക്കും. രാജാവിൻ്റെ സാമീപ്യം നൽകപ്പെടുക എന്നത് വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെയാണല്ലോ. ആയത്ത് 43 ഖാല ലഹും മൂസാ അൽഖൂ മാ അൻതും മുൽഖൂൻ, മൂസ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനുള്ളതെല്ലാം ഇട്ടുകൊള്ളുക. ആയത്ത് 44 ഫഅൽഖൗ ഹിബാലഹും വഇസ്രിയഹും, അപ്പോൾ അവരുടെ കയറുകളും വടികളും അവർ ഇട്ടു. വഖാലൂ ബിഇസ്സതി ഫിർഔന ഇന്നാ ലനഹ്നുൽ ഗാലിബൂൻ, അവർ പറയുകയും ചെയ്തു ഫിർഔന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വിജയികൾ. അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഫിർഔന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ല, ഫിർഔന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് എന്ന്. ഇതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ചില ആൾക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവരുടെ കൺകെട്ട് വിദ്യ നിമിത്തം അതെല്ലാം ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജീവികളാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മനസ്സിൽ ഭയം തോന്നി. പേടിക്കേണ്ട, നീ തന്നെയാണ് ജയിക്കുന്നവൻ, വടി ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 789, സൂറത്ത് അഷ്അറാ ആയത്ത് 45, പേജ് നമ്പർ 1292. ഫഅൽഖാ മൂസ അസ്വാഹു, അനന്തരം മൂസ അലൈഹിസ്സലാം തൻ്റെ വടി താഴെയിട്ടു. ഫഇദാ ഹിയ തൽഖഫു മാ യഫികൂൻ, അപ്പോഴതാ അവർ വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയ അതിനെയെല്ലാം അത് വിഴുങ്ങുന്നു. ജാലവിദ്യക്കാർ ഇട്ട വടികളും കയറുകളും ഇഴജന്തുക്കളായി തീർന്നവയെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ വടി രൂപം മാറി വന്ന് സർപ്പം വിഴുങ്ങുന്നു എന്ന് സാരം. ആഭിചാരകർ അവരുടെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ച തെറ്റായ വിശ്വാസത്തെ അത് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 46 ഫഉൽഖിയ സഹറതു സാജിദീൻ, അപ്പോൾ ജാലവിദ്യക്കാർ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവരായി വീണു. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെ. ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ രൂപം മാറിയതായി തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആഭിചാരകർക്കറിയാം. തങ്ങളുടെ വടികളും കയറുകളും കാണാൻ തന്നെയില്ല. ആ കഴിവിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അവർ സുജൂദിൽ വീണുപോയി. വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. ആയത്ത് 47
ഖാലൂ ആമന്നാ ബിറബ്ബിൽ ആലമീൻ. അവർ പറഞ്ഞു, ലോകരക്ഷിതാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 48 റബ്ബി മൂസ വ ഹാറൂൻ, മൂസയുടെയും ഹാറൂൻ്റെയും റബ്ബിൽ അലൈഹിസ്സലാം. ആയത്ത് 49 ഖാല ആമൻതും ലഹു ഖബ്ല അൻ ആദന ലക്കും. ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുവെന്നോ? ഇന്നഹു ലകബീറുകുമുല്ലദീ അല്ലമകുമുസ് സിഹ്റ, നിങ്ങളെ ജാലവിദ്യ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ തലവനാണവൻ നിശ്ചയം. ഫലസൗഫ തഅലമൂൻ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. ലഉഖത്തിഅന്ന ഐദിയകും വഅർജുലകും മിൻ ഖിലാഫിൻ, നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒന്നൊന്നിനെതിരായി ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുക തന്നെ ചെയ്യും. അതായത് വലത് കൈയും ഇടത് കൈയും മുറിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് കൈയും വലത് കാലും. വല ഉസല്ലിബന്നകും അജ്മഈൻ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 50 ഖാലൂ ലാ ദൈർ, അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല. പേജ് നമ്പർ 1293. ഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ മുൻഖലിബൂൻ, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരാകുന്നു. ആയത്ത് 51 ഇന്നാ നതുമഉ അൻ യഗ്ഫിറ ലനാ റബ്ബുനാ ഖതായാനാ, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. അൻ കുന്നാ അവ്വലൽ മുഅ്മിനീൻ, ഞങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ആദ്യത്തവരായതിനാൽ എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്താൻ വന്നവർ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറായി. അതോടെ എന്തും സഹിക്കാനും അവർ ഒരുങ്ങി. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റം. സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി. ആയത്ത് 52 വഔഹൈനാ ഇലാ മൂസാ അൻ അസ്രി ബിഇബാദി ഇന്നകും മുത്തബഊൻ, മൂസാക്ക് അലൈഹിസ്സലാം നാം ദിവ്യ സന്ദേശം നൽകി, എൻ്റെ അടിയാറുകളെയും കൊണ്ട് രാത്രി നീ പുറപ്പെടുക, നിങ്ങൾ പിന്തുടരപ്പെടുന്നവരാകുന്നു, നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ഫിർഔന്റെ പട്ടാളം വരുന്നുണ്ട്. ആയത്ത് 53 ഫഅർസല ഫിർഔന ഫിൽ മദാഇനി ഹാശിരീൻ, അങ്ങനെ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ഫിർഔൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ആയത്ത് 54 ഇന്ന ഹൗലാഇ ലശിർദിമത്തുൻ ഖലീലൂൻ, നിശ്ചയമായും ഇവർ ചെറിയ ഒരു സംഘം മാത്രമാകുന്നു. ആയത്ത് 55 വ ഇന്നഹും ലനാ ലഗായിദൂൻ, നിശ്ചയമായും ഇവർ നമ്മെ അരിശം കൊള്ളിക്കുന്നവരാകുന്നു. ആയത്ത് 56 വ ഇന്നാ ലജമീഉൻ ഹാദിറൂൻ, നിശ്ചയമായും നാം ഒന്നായി ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാകുന്നു എന്നിപ്രകാരം അറിയിക്കാൻ ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു. ആയത്ത് 57 ഫഅഖ്റജ്നാഹും മിൻ ജന്നാത്തിൻ വഅയൂൻ, അങ്ങനെ നാം അവരെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അരുവികളിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കി. ആയത്ത് 58 വകുനൂസിൻ വമഖാമിൻ കരീം, ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിശേഷപ്പെട്ട പാർപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ എല്ലാ സമ്പത്തുക്കളും വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിയരെ പിടികൂടാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഈ വർഗത്തെ പാടെ നശിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. ആയത്ത് 59 കദാലിക വഔറസ്നാഹാ ബനി ഇസ്രായീൽ, അങ്ങനെയത്രേ നമ്മുടെ നടപടി, ബനു ഇസ്രായേലിന് അതെല്ലാം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് പേജ് നമ്പർ 1294 പിൽക്കാലത്ത് അള്ളാഹു ഇസ്രായേലിയർക്ക് ഫലസ്തീനിൽ ഫിർഔനും കൂട്ടർക്കും ഈജിപ്തിൽ നൽകിയിരുന്ന സമ്പത്തുക്കളും സൗകര്യങ്ങളും പോലെ നൽകിയെന്ന് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. അവർ തിരിച്ച് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നും തിരിച്ചു പോയി ഈജിപ്തിൽ വീണ്ടും അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. ആയത്ത് 60 ഫഅത്ബഊഹും മുശ്രിഖീൻ, അങ്ങനെ സൂര്യോദയ സമയത്ത് അവർ അവരെ പിന്തുടർന്നു. അതായത് ഫിർഔന്റെ ആളുകൾ മൂസാ നബിയെയും കൂട്ടരെയും പിന്തുടർന്നു. ആയത്ത് 61 ഫലമ്മാ തറാഅൽ ജംആനി, അങ്ങനെ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഖാല അസ്ഹാബു മൂസാ ഇന്നാ ലമുദ്റകൂൻ,
നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നവരാകുന്നു എന്ന് മൂസായുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു. ആയത്ത് 62. ഖാല കല്ലാ ഇന്ന മഅയ റബ്ബീ സയഹ്ദീൻ. മൂസ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, നിശ്ചയമായും എൻ്റെ റബ്ബി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, അവൻ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗത്തിൽ അവൻ എന്നെ നയിക്കും, ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 63. ഫഔഹൈനാ ഇലാ മൂസ, അപ്പോൾ മൂസാക്ക് നാം ദിവ്യബോധനം നൽകി, അനിദ്രിബ് ബിഅസ്വാകൽ ബഹറ, നിന്റെ വടി കൊണ്ട് സമുദ്രത്തെ നീ അടിക്കുക. ഫംഫലഖ, അപ്പോൾ സമുദ്രം പിളർന്നു. ഇവിടെ നീ നിന്റെ വടി കൊണ്ട് സമുദ്രത്തെ അടിക്കുക എന്നത് CN മൗലവി നിന്റെ വടിയും കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നർത്ഥമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ CN മൗലവി സമുദ്രം പിളർന്നു എന്നതിനെ നിഷേധിക്കുകയും പിളർന്നിട്ടില്ലെന്നും പിളർന്നുവെന്ന് തോന്നിപ്പോയതാണെന്ന് ജൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുറേ ആളുകൾ അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പുഴയോ തോടോ ഇറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ നടന്നു നീങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കാണുകയില്ല, അപ്പോൾ പിളർന്നതായി തോന്നും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പേജ് നമ്പർ 1355, അതായത് CN മൗലവിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ. ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹം, ഖുർആൻ തെളിയിച്ച് പറഞ്ഞ വിഷയം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലഹു. ഫകാന കുല്ലു ഫിർഖിൻ കത്തൗദിൽ അദീം, ഓരോ പൊളിയും വലിയ പർവ്വതം പോലെയായി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം സമുദ്രത്തെ അടിച്ചപ്പോൾ വലിയ പാറ കീറി പാതയുണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഒരു ഉണങ്ങിയ വഴിയുണ്ടായി. ഇരുഭാഗത്തും ജലത്തിൻ്റെ മഹാമലകൾ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹു നൽകിയ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തം, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തം. ഇത് സംഭവിച്ചത് നൈൽ നദിയിലാണെന്നും അല്ല ചെങ്കടലിലാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. നദിയിലാണെങ്കിൽ പിളർപ്പുണ്ടായാൽ, ഇസ്രായേലിയർ നടന്നു പോകുന്ന അത്രയും നേരം ഒഴുക്ക് നിശ്ചലമായാൽ മുകൾ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് ജലനിരപ്പുയർന്ന് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകും, താഴ്ഭാഗം ഒലിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് പിളർപ്പുണ്ടായി വഴിയുണ്ടായത് ചെങ്കടലിലാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു ആലം. അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അർത്ഥം മാറ്റിയും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചും അമാനുഷികതയോ അസാധാരണത്വമോ ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ചിലർക്ക് ഖുർആനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ ദുർവ്യാഖ്യാന പ്രവണത. ആധുനിക ബുദ്ധിജീവികൾ ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. പേജ് നമ്പർ 1295. അവിടെ മറ്റവരെ നാം അടുപ്പിച്ചു. ബനു ഇസ്രായേൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കടൽ പാതയിൽ കൂടി നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ ഫിർഔന്റെ ആളുകൾ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ബനു ഇസ്രായേലിന് വിശേഷാൽ ഒരനുഭവം ലഭിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ ആലോചന വരാതെ അവർ എടുത്തു ചാടി. അങ്ങനെ അവരെ ആക്കിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെ അടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആയത്ത് 65. മൂസയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരെയും നാം രക്ഷിച്ചു. ഇവിടെയും CN പറയുന്നത് മൂസാ നബി വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി വടി ഊന്നി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി നടന്നു രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നാം രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല, അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ വഴി എന്ന് അള്ളാഹു ത്വാഹ 77-ാം വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വടി ഊന്നി ആഴം മനസ്സിലാക്കി കയങ്ങളിൽ വീണു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു നടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണങ്ങിയ വഴി ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ. ആയത്ത് 66. പിന്നെ മറ്റവരെ നാം മുക്കിക്കൊന്നു. ഇസ്രായേലിയർ നടന്നു പോയ വഴിയിലൂടെ അവരെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി സമുദ്രം നികന്നു, അവരെ നശിപ്പിച്ചു. CN പറയുന്നത് അവർ സൂക്ഷിക്കാതെ നടന്ന് കയങ്ങളിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു പോയതാണ് എന്നാണ്. ആയത്ത് 67. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയതൻ, നിശ്ചയമായും അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. വമാ കാന അക്സറുഹും മുഅ്മിനീൻ, അവരിൽ അധിക പേരും വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല. ആയത്ത് 68. വഇന്ന റബ്ബക ലഹുവൽ അസീസുർ റഹീം,
നിശ്ചയമായും നിന്റെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് പ്രതാപശാലിയും കരുണാനിധിയും.